જિંદા શામદાર 1400 ની ઉપર આપની ચિલ્લાગાહ છે. ગુજરાતની બહાર, હિન્દુસ્તાનની બહાર, એશિયાની બહાર, ચીન હોય, નેપાળ હોય કે આફ્રિકા હોય, જિંદા શામદારનું કદમ ત્યાં પહોંચ્યું છે અને આપે ત્યાં જઈ અને રસૂલુલ્લાહનો પેગામ, નાના જાનનો પેગામ માણસોને સંભળાવી અને ઇસ્લામના દાયરામાં દાખલ કર્યું છે. સુન્ની બેઅદબ કદી ના થઈ શકે. મારા ઈમામ કહે છે જ્યારે મદીના જાઓ ને તો આવી રીતના જાઓ, સર નમ है, आंखें खम है, फैली है जोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊं कहे गवाह फिर रद हो, ये शान कब करीमों के दर की है. सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है. मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न अल्लाह है न हाजत अगर की है. અને સાહેબો યાદ રાખજો, ઉલેમા કહે છે અઝાબ ઇલાહી માણસો ઉપર ત્યારે જરૂર આવે છે જ્યારે ઓલિયા અલ્લાહની, અલ્લાહ વાળાઓની ગુસ્તાખી અને બેઅદબી થાય. सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शामदार, इनको अल्लाह ने यह शान अता की कि आपके जो वालिद हैं वो इमाम हुसैन की औलाद से हैं और वालिदा जो है वो इमाम हसन मुज्तबा की औलाद से. मतलब जहां गरीब नवाज हसनी हुसैनी है, गोश्त पाक हसनी हुसैनी है, सैयद बदियुद्दीन जिंदा शामदार भी हसनी हुसैनी है. ये शान अल्लाह ने आपको अता की. आपके वालिद अली हलबी ये पहले आदमी थे जिन्होंने मदीना से हिजरत की और हिजरत करके आप शाम आए, जिसे आज सीरिया कहते हैं, और सीरिया का भी मशहूर शहर जिसे हल्ब कहा जाता है. आप हल्ब में आके कयाम पजीर हुए और आपको ख्वाब में इशारा दिया गया, बशारत दी गई और कहा गया मुबारक हो अली हलबी, तुम्हारे घर इतना बड़ा बच्चा जन्म लेने वाला है जो लोगों के मुकद्दर को बदलने वाला है, जो बड़ी लंबी उम्र पाएगा और उससे दुनिया आलम नहीं, इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, सिर्फ औलिया नहीं, रिजालुल गैब भी फैज हासिल करने वाले हैं. वो औलिया के बीच में बिल्कुल ऐसे चमकने वाला है कि दुनिया कहेगी, औलिया कहेंगे ये मदार है, इसी पे हमारा दारो मदार है, इसी पे दारो मदार है. सैयद बदियुद्दीन जिंदा शामदार जब दुनिया में पैदा हुए, हातिफ ने गैब से आवाज दी, हाज़ा वलीउल्लाह, ये अल्लाह का वली पैदा हो गया. आपकी जो वालिदा है उनका नाम भी फातिमा है. उलेमा उनको लक़ब हाजरा का देते हैं और आप मशहूर है फातिमा सानिया के नाम से. आप कहती हैं कि बदियुद्दीन अहमद जिंदा शामदार जब पैदा हुए हैं, कमरे में इतनी रोशनी है, इतना उजाला है कि न मैं कमरे से बाहर वाले का चेहरा देख सकती हूं, न बाहर वाला कोई अंदर देख सकता है. इतना नूर का समा है, सिर्फ कमरा नहीं, पूरा घर रोशनी से मुनव्वर हो चुका है. तेरे मेरे घर बच्चे पैदा होते हैं, रोशनी आती है, आती है, नहीं आती. अगर जो खानदान मुस्तफा का है, ये समझने के लिए तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं. आजा, मेरे बरेली का कलंदर कहता है, नूर की सरकार में
नूर की सरकार है, दे डाल सदका नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर बिनते नूर उम्मे नूर, जोजे नूर नूर, नूर मुतलकी कनीज, अल्लाह रे लहना नूर का, एक सर से सीने तक, एक वहां से पांव तक, उसने सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का। या रसूल अल्लाह, आपकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आप हैं अहले नूर, आपका सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। जिंदा शामदार पैदा हुए हैं। अब पूरी सीरत बयान करूं ना भाई, ये 500-600 साल की जिंदगी, तो इतनी ताकत मेरे पास भी नहीं और इतना वक्त आपके पास भी नहीं, और 600 साल की लाइफ को काउंट करने के लिए इतनी हिम्मत न लेखक में है न मुअर्रिख में है, क्योंकि उनकी लाइफ को कवर करने के लिए भी उतनी जिंदगी कोई लाए तो कहां से लाए, लिखे तो किस तरह लिखे, और इतना सारा लिखने के लिए उम्र भी कहां से लाए। साथियों, चंद चंद बातें आपको मैं सुना रहा हूं। सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शमदार, आपकी वालिदा सैयदा फातिमा सानिया कहती है कि जब हुजूर मेरे ख्वाब में आए तो मैंने तय कर लिया कि मैं अपने बेटे का नाम अहमद रखने वाली हूं। यह नाम हमारे नबी का भी है भाई। हुजूर पाक का मिलाद हुआ ना, तो आपके दादा सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है। आपकी अम्मी है जिन्हें सैयदा बीबी आमिना कहते हैं। और साथियों, ये सुन्नी ही का जिगरा है। सुन्नी नबी के माँ बाप का भी एहतराम करता है, नबी के आबा व अजदाद का भी एहतराम करता है, नबी की अजवाज का भी एहतराम करता है, नबी की आल औलाद का भी एहतराम करता है, नबी के सहाबा का भी एहतराम करता है। वो अधूरा दीन समझे हैं जो सहाबा को मान के अहले बैत का इनकार करते हैं, जो अहले बैत को मान के सहाबा के मुनकिर बनते हैं, जो माँ बाप को मान के आबा व अजदाद का इनकार करते हैं, जो अज़वाज को मान के आपके माँ बाप की अजमत का इनकार करते हैं। सुन्नी हुजूर के माँ बाप को भी मानता है, हुजूर की औलाद को भी मानता है, हुजूर के सहाबा को भी मानता है, हुजूर की अहले बैत को भी मानता है, हुजूर के अज़वाज को भी मानता है। अबे हुजूर के सहाबा, अहले बैत, वालिदैन, आबा व अजदाद तो बड़ी चीज है। सुन्नी जब मदीने जाए ना तो उस खाक को खाक नहीं कहता, खाके शिफा कहता है, जिसे मुस्तफा की जूती ने चूम लिया। लोग हमसे कहते हैं अच्छा तुम सहाबा को भी मानते हो। मैंने कहा गजब बेईमान आदमी है, कलमा हुजूर का पढ़ के हुजूर के वफादारों पे एतराज करता है। गजब 2 नंबर आदमी है, कलमा नबी का पढ़ के नबी की औलाद की अजमत का इनकार करता है। देख सुन्नी मुसलमान, सुन्नी रसूलुल्लाह से निस्बत रखने वाली हर शय का एहतराम करता है, हर चीज का एहतराम करता है। और साथियों, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत की तो बातें होती रहती है। वालिदैन के खिलाफ भी काफी लोग बड़ी जुबान निकालते हैं। हम उसे कहते हैं होशियार, हम मीरा दातार के गुलाम हैं। होशियार, हम वलियों के गुलाम हैं। हम ना वैसा भूत चलने दे सकते ना ऐसा भूत चलने दे सकते। हम किसी का कुछ नहीं चलने दे सकते, इसलिए कि हमारे वलियों ने अदब अदब और अदब सिखाया है। हुजूर की अम्मी का नाम है आमिना, और काफी बेईमान लोग कहते अच्छा तो हुजूर की अम्मी भी जन्नत में जाएगी। मैंने कहा गजब 2 नंबर आदमी है। अबे यूनुस अलैहिस्सलाम को जो मछली 40 दिन पेट में रखे और जन्नत बने भी ना मछलियों के लिए,
बने इंसानों के लिए, जन्नत बनी मछलियों के लिए है ही नहीं, फिर भी पैगंबर को पेट में रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ए मछली, मेरे पैगंबर को तूने पेट में रखा है, मांग, इनाम क्या मांगती है? मछली ने कहा, मौला जन्नत। मेरे रब ने कहा, तुझे जन्नत दी। कहा, मौला सिर्फ मुझे नहीं, मेरी पूरी नस्ल को जन्नत अता कर दी। यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन पेट में रखने वाली मछली जन्नत में जाए, 9 महीना मुस्तफा को पेट में रखे, फिर वो सैयदा आमिना की शान और अजमत का कौन अंदाजा लगा सकता है? साथियों, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी है सैयदा आमिना, उनका नाम है। आपने हुजूर को बचपन में हाथ में लिया, लाड़ करते हुए कहा, ए मेरे बेटे, आपका नाम आपके दादा ने मोहम्मद रखा है और दादा आपके हैं, आप पोते उनके हैं, अधिकार उनका पूरा है कि वो आपका नाम रखे, मगर लाल तो आप मेरे भी हो, नाम तो मैं भी रखूंगी। तो सैयदा आमिना ने हमारे नबी का नाम अहमद रखा हुआ है, अहमद नाम रखा हुआ है। अब चिंटू मिंटू वाले नाम निकालो, अहमद और मोहम्मद के साथ नाम रखो। उलमा कहते हैं, जिनके नाम के साथ हुजूर के नाम की निस्बत भी लग गई, कयामत के दिन उनके हिसाब किताब में आसानी अल्लाह फरमा देगा। तो सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की अम्मी ने सोचा, मैं वो नाम न रखूं जो हुजूर की अम्मी ने हुजूर का नाम रखा था। नाम रखा गया अहमद, और बचपन के अंदर बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार को अल्लाह ने वो शुऊर दिया था कि आप फरमाती है सैयदा फातिमा सानिया कि जैसे ही मस्जिद में अजान होती ना, दादा मदार दूध पीना बंद कर देते और अजान का एहतराम करते, और मस्जिद में होने वाली अजान को सुन के उसके कलिमात भी दोहराया करते थे। और साथियों, आज अगर तेरे सामने अजान होती है तो कई ऐसे बेशरम है जो टीवी बंद करते ही नहीं, और उससे बड़े बेशरम वो है जो मोबाइल को रोकते ही नहीं, और कई तो ऐसे ईमानदार हैं जो टीवी देखते पर आवाज बंद कर देते। पता नहीं ये मसला कहां से सीख लिया है, टीवी बराबर देख रहे, आवाज बंद कर दी, क्यों? अजान हो रही है। अबे अजान हो रही है तो टीवी बंद कर और जा मस्जिद में। उलमा कहते हैं, जो अजान का एहतराम नहीं करता ना, तो आखिरी वक्त में उनके ईमान सलामत न रहे, इसका डर रहता है। इसलिए अजान का एहतराम किया करो। सैयदना जिंदा शाह मदार अजान का ऐसा एहतराम करते थे कि गोद में है अभी मां के, दूध पीना छोड़ देते, अजान के कलिमात को सुनते दोहराते। और हर बाप चाहता है ना बेटे को राजी करना, उससे खेलता है बाप है। हजरत अली हलबी कहते हैं कि मैं कुछ भी कर लेता, मेरा बेटा राजी न होता जब तक मैं कुरान की तिलावत न करूं। बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार राजी होता ही नहीं था। जैसे ही मैं कुरान पढ़ूं ना, फिर आप मुस्कुराने लगते, फिर आप मौज में आ जाते, फिर आप खुश हो जाते। हजरत अली हलबी कहते हैं कि कुरान से जिंदा शाह मदार को ऐसी मोहब्बत थी कि कुछ दिन की आपकी उम्र थी, मगर आपके सामने अगर हम लोग अरबी में भी बात करते ना, तो वो बात सुन के मुस्कुराते नहीं, मगर जैसे ही कुरान पढ़ते आप मुस्कुराने लग जाते थे। ये अल्लाह के वली, पैदाइशी अल्लाह के वली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो शान अता की, और आपके वालिद भी उलमा दोस्त थे, इल्म दोस्त थे, तालीम से प्रेम करने वाले, मोहब्बत करने वाले थे। इसीलिए तो 4 साल 4 माह और 4 दिन की जब उम्र हुई है सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की, आपके वालिद ने
आपको उस वक्त तस्मिया खानी के लिए, बिस्मिल्लाह खानी के लिए अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन के सामने बिठाया और उनकी परवरिश में दे दिया। याद रखना साथियों, अगर आपका उस्ताद किसी गेम में माहिर है तो आपको गेम का माहिर बना देगा। आपका उस्ताद चोरी में माहिर है तो आपको चोर बना देगा। आपका उस्ताद जिना में माहिर है तो आपको जानी बना देगा। मगर आपका उस्ताद कुरान का कारी है तो आपको कारी बना देगा। आपका उस्ताद आशिके रसूल है तो आपको आशिके रसूल बना देगा। आपका उस्ताद नमाजी है तो आपको नमाजी बना देगा। देखो बदियुद्दीन जिंदा शमदार का उस्ताद कौन है? अल्लाह अकबर। हजरत आपके उस्ताद हजरत हुज़ैफा मरअशी है जो मुरीद और खलीफा है हजरत इब्राहिम इब्न अदहम के। इतने बड़े पीर के मुरीद और खलीफा जिंदा शमदार को कुरान की शिक्षा देते हैं, आपको हदीस की शिक्षा देते हैं। और जिंदा शमदार इतनी लंबी उम्र पाने वाली हस्ती, इन्होंने हनफियत को जो फैलाया है और जो घर घर पहुंचाया है मजहब हनफियत के ऊपर, आपसे बड़ा किसी का एहसान नहीं है। आप खुद कहते हैं कि 14 साल की हमारी उम्र थी, हम इतने उलूम से उस वक्त फारिग हो चुके थे कि वक्त के सारे उलमा हमारे फतवे के कायल थे और हमने पहला फतवा भी मजहब हनफियत पे दे दिया है। हनफी मजहब पे पहला फतवा जिंदा शमदार ने दिया। तालीम और तरबियत 14 साल में मुकम्मल हो गई। और कितनी तालीम हासिल की? 14 साल का बच्चा तेरे मेरे घर का तो इतना शऊर नहीं रखता, मगर बदियुद्दीन जिंदा शमदार 14 साल की उम्र में हाफिज कुरान है। और साथियों, जो हाफिज कुरान होना उसकी शान भी यह है कि मेरे आका ने फरमाया कि महशर के दिन हाफिज कुरान रब के हुजूर आएगा और अपने रब से उम्मीद की नजर लगा के उसकी रहमत का दीदार करेगा। परवरदिगार कहेगा, ए हाफिज, तूने पूरी जिंदगी मेरे कलाम का एहतराम किया, मेरे कलाम को सीने में बसाए रखा, जा मैं तुझे जन्नत देता हूं। वो हाफिज कहेगा, मौला सिर्फ मुझे? मेरा रब कहेगा, तू अगर जन्नत में गया और तेरे वालिदैन न गए ना तो गमगीन होगा, इसलिए मैं तेरे वालिदैन को भी बगैर हिसाब जन्नत में दाखिला करता हूं। फिर वो आलिम दीन और अपने रब की रहमत से आस लगाएगा। मेरा रब कहेगा, सुन, मैंने तेरी औलाद को भी बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दी। हाफिज कुरान 3 खानदान को जन्नत में लेके जाएगा और आलिम दीन 7 खानदान को बगैर हिसाब के जो ईमान वाले होंगे उनकी शफाअत कराएगा। और बदियुद्दीन अहमद जिंदा शमदार बचपन में 14 साल की उम्र में सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, आलिम दीन भी है। और सिर्फ आलिम दीन कुरान के नहीं है। उलमा कहते हैं जितनी आसमानी किताबें इस जमीन पे आई है, जिंदा शमदार सारी किताबों के आलिम और हाफिज है। तौरेत आई है, तौरेत के आप हाफिज और आलिम हैं। जबूर आई है, जबूर के आप हाफिज और आलिम हैं। इंजील आई है, इंजील के आप हाफिज और आलिम हैं। और जो सहीफे, जो आयतें अगले पैगंबरों की उनके जमाने में मौजूद थी, जिंदा शमदार ने सारी सहीफों को, सारी आयतों को याद कर लिया हुआ है। इतने बड़े आलिम 14 साल की उम्र में। मगर साथियों, इल्म, गुजराती में आपको तकरीर सुना दो क्योंकि आप सुभान अल्लाह नहीं बोलते। ए भाई, नो सांभळवी होय तो कहजो सुभान अल्लाह। अच्छा, जेमने सांभळवी छे ई कहजो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अगर તમે ઇલ્મ હાસિલ કરો ને ઇલ્મ, તો એ ઇલ્મ તમને તમારો ઉસ્તાદ અતા કરે
તો ઇલ્મ ઉપર અમલ તમારો પીરે કામિલ તમને કરાવે. જ્યાર સુધી પીરે કામિલ નો દામન ના હોય બધું બેકાર છે. કહેજો સુબહાનલ્લાહ. દામન નો મતલબ ઈ નથી કે જુબ્બો પકડીને ચાલીએ. હે હઝરત શેખ સાદી સિરાજી યાદ આવ્યા, કહેજો મોહબ્બત થી સુબહાનલ્લાહ. હઝરત શેખ સાદી સિરાજી કહે છે, હું નાનો હતો બચપણમાં મારા અબ્બા મને મેળાની અંદર લઈ ગયા અને મેળાની અંદર મને કીધું કે એ સિરાજી, એ શેખ સાદી, મારા દામનને મજબૂતીથી પકડીને રાખજે, છોડતો નહીં. હઝરત શેખ સાદી કહે છે, મેં પકડીને રાખ્યું ને દામન, પણ મેળાની અંદર ચકડોલ અને મનોરંજનના એવા સંસાધન હતા કે જોઈ અને મન લલચાણો અને દામન થોડોક ઢીલો પડી ગયો. વાલિદ સાહેબ ખોવાઈ ગયા અને ખોવાણા તો એવા ખોવાણા કે મેળો પૂરો થઈ ગયો પણ હું રોતો રહ્યો અને મને મારા વાલિદ ના મળ્યા. 2-3 દિવસ પછી એક ભલા આદમી મને મળ્યા છે અને મારું એડ્રેસ અને સરનામું લીધું અને મને ઘરે પહોંચાડ્યો. જ્યારે હું ઘરે પહોંચ્યો ને તો મારા વાલિદ સાહેબની પણ હાલત ખરાબ હતી, મારી પણ હાલત ખરાબ. પણ મારા વાલિદ સાહેબે કીધું કે એ શેખ સાદી, મેં તને કીધું તું કે દામન ન છોડતો, કેમ છોડી દીધું? કીધું હજરત, દુનિયાની રંગીનીમાં એવો ગુમ થઈ ગયો ને કે ક્યારે દામન છૂટ્યો ખબર ના પડી. આપના વાલિદ કહેવા લાગ્યા, દીકરા સાંભળી લે, દુનિયાનો દામન દુનિયામાં છૂટી ગયો ને તો 2 દિવસ પછી ઘરે પહોંચી ગયો છો, પણ કદી પીરનો દામન ના છોડજે. અગર દુનિયાની રંગીનીમાં તારા હાથથી દામન પીરનો છૂટી ગયો પછી જહન્નમમાં જઈશ, જન્નતમાં નહીં જઈ શકે. જન્નતમાં તને તારો પીર લઈ જવાનો. नारे तकबीर, नारे रिसालत. અને સાહેબો, ઈ અસલી પીર નથી જે ખિસ્સા સાફ કરી લે. અસલી પીરી છે જે દિલ સાફ કરી દે. અસલી પીરી છે જે મુરીદ બૈના પહેલા બે નમાઝી હોય ને, મુરીદ બૈના બાદ 5 વક્તના નમાઝી બનાવી દે. અસલી પીરી છે જે પોતાના મુરીદને કુરાનથી કરીબ કરી દે, સાદાત ઉલમાની તાઝીમ શીખડાવે. સાહેબો, પૈસા વાળાને કરીબ અને ગરીબને દૂર કરવા વાળો કદી સાચો પીર ના થઈ શકે. હઝરત બદયુદ્દીન જિંદા શામદાર સાચા પીર કામિલના તલાશમાં નીકળ્યા છે અને આપ હલબથી મદીને મુનવ્વરા જવા નીકળ્યા. કેમ કે ઈ સમયની અંદર સૂફિયાનું, ઓલિયાનું અને અલ્લાહ વાળાઓનું મસ્કન મદીના હતું. અલ્લાહુ અકબર. મદીનાની અંદર ઓલિયા અલ્લાહ જાડુ કશી કરી અને જિંદગી ગુજારે. ત્યાં તસવ્વુફની શિક્ષા આપવામાં આવે. સૂફીઝમનું મરકઝ મદીને મુનવ્વરા છે. હઝરત બદયુદ્દીન જિંદા શામદાર મદીને મુનવ્વરા તરફ ચાલતા હતા ને તો હલબતી જે ઊંટણી ઉપર નીકળ્યા છે એ ઊંટ મદીનાના માર્ગ સુધી ગયો ને પછી અચાનક એને રૂખ ફેરવી અને મસ્જિદે અક્સા તરફ કરી દીધું. એ મદીના તરફ જવા તૈયાર જ નહીં. જિંદા શામદારે ઘણી કોશિશ કરી પણ એ ઊંટણી મદીના તરફ ના ગઈ. એ ઊંટણી આપને લઈ અને ફલસ્તીન મસ્જિદે અક્સા તરફ લઈને ગઈ છે. અને જ્યારે આપે મુસલમાનોનું કિબલાએ અવ્વલ મસ્જિદે અક્સાને જોઈ આંખો ઠંડી થઈ છે. આપ ફલસ્તીનની જમીન ઉપર કદમ રાખે છે. ત્યાં શોરો ગુલ છે. માણસોને પૂછ્યું, આ શોરો ગુલ કોનું છે? કીધું, અમારી ત્યાં બહુ મોટી હસ્તી અને બહુ મોટા વલી આવ્યા છે જેમનું નામ તૈફૂર શામી બાયઝીદ બુસ્તામી છે. સાહેબો, કોઈ એવો મહેબૂબ જ નથી જેનો કોઈ મહેબૂબ ના હોય. જે એમ કહે ને કે સીધો અલ્લાહને મળી લો, ઇમ્પોસિબલ. બધા રસ્તા ખોટા છે. કોઈ એવો મહેબૂબ થયો જ નથી જેનો કોઈ મહેબૂબ ના હોય. હે સિદ્દીક અકબર અલ્લાહના મહેબૂબ થયા છે એટલે કે એમના મહેબૂબ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ છે. હે હઝરતે ગૌસુલ આઝમ જીલાની અલ્લાહના વલી થયા છે પણ જોવો એમના મહેબૂબ હઝરત અબુ સઈદ મખઝૂમી છે.
હઝરતે મોઈનુદ્દીન ચિશ્તી સંજરી અજમેરી અલ્લાહના મહેબૂબ થયા છે, પણ એમના મહેબૂબ હઝરતે ઉસ્માન હરવની છે. હઝરતે બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર અલ્લાહના મહેબૂબ થયા છે, પણ એમના મહેબૂબ કુતબુદ્દીન બખ્તિયાર કાકી ઓશી છે. હઝરતે મહેબૂબ ઇલાહી નિઝામુદ્દીન ઓલિયા, ભાઈ હર વલી ને વલી કહેવામાં આવે, ઓલિયા નો કહેવામાં આવે, પણ જ્યારે નામ મહેબૂબે ઇલાહી નું આવે તો એમના દામનમાં એટલી તાકાત છે કે એમને ખાલી વલી નો કહેવામાં આવે, ઓલિયા કહેવામાં આવે. પૂરી જમાતની જે તાકાત રાખે ને ઈ પણ મુરીદ બાબા ફરીદ ના બનવા ગયા છે. કોઈ એવો મહેબૂબ જ નથી અલ્લાહ નો બન્યો જેનો કોઈ મહેબૂબ ના હોય. જેટલા તમને રોંગ નંબર માં લઈ જાય છે ને એમને કહેજો કોઈ એવો મહેબૂબ અલ્લાહ નો બન્યો જ નથી જેનો કોઈ મહેબૂબ ના હોય. અને સાહેબો, જિંદા શામદાર કોઈ એવી હસ્તીનું નામ નથી જે ખૈરાલુની મસ્જિદના ઇમામ હોય. જિંદા શામદાર કોઈ એવી હસ્તીનું નામ નથી જે મહેસાણાના મદ્રસાના પ્રિન્સિપલ હોય. જિંદા શામદાર ઈ અઝીમ બાદશાહનું નામ છે જેમની ઓછામાં ઓછી ચિલ્લાગાને ગણવામાં આવ્યું તો 1400 થી ઉપર સંખ્યામાં ચિલ્લાગા છે. એટલું સફર કર્યું છે આપે કે 1400 જગ્યાઓ તો આજે પણ મહેફૂઝ છે જ્યાં દાદા મદાર કોક જમાનામાં આવ્યા હતા. અને કમ સે કમ 40 દિવસ ખરાબ નથી, 40 દિવસ વાળા માણસો ખરાબ છે. દિવસ 40 ખરાબ નથી. હે, અગર કોઈ વલી ની સાથે 40 દિવસ પસાર કરી લ્યો તો વલી કલંદર બનાવી દે, અને ઓમની સાથે જો 40 દિવસ પસાર કરી દો તો કલંદર નહીં બંદર બનાવી દે. દિવસ 40 ખરાબ નથી, સંગત જેની મળે છે ઈ જો. જિંદા શામદાર 1400 ની ઉપર આપની ચિલ્લાગા છે. ગુજરાતની બહાર, હિન્દુસ્તાનની બહાર, એશિયાની બહાર, ચીન હોય, નેપાળ હોય કે આફ્રિકા હોય, જિંદા શામદારનું કદમ ત્યાં પહોંચ્યું છે. અને આપે ત્યાં જઈ અને રસૂલુલ્લાહનો પેગામ, નાના જાનનો પેગામ માણસોને સંભળાવી અને ઇસ્લામના દાયરામાં દાખલ કર્યું છે. જિંદા શામદારે અસલ કલમો પડાવ્યો છે અને એવો દીન ફેલાવ્યો ને કે તૈફુર શામી બાયઝીદ બુસ્તામી જ્યાર સુધી હયાત રહ્યા ત્યાર સુધી તો આપની સેવામાં અને ખિદમતમાં રહ્યા. જ્યારે પીરો મુર્શિદ વિશાલ કરી ગયા છે, પાછા હલબ આવી ગયા અને હલબની અંદર સૂતા હતા ને ખ્વાબની અંદર હુઝુર આવ્યા અને આવી અને કહેવા લાગ્યા, એ બદયુદ્દીન અહેમદ મદીના નહીં આવો. સાહેબો, તને મને ખાલી મદીનાનો ઓર્ડર મળી જાય વગર રમઝાન ના ઈદ થઈ જાય છે, પણ જેમને રસૂલુલ્લાહ બોલાવે હે, અને જ્યારે પણ મદીના જાઓ ને સેલ્ફી લેતા નહીં, ફોટો ખેંચતા નહીં, અદબ સાથે જાઓ. કેમ કે સુન્ની પાસે નેકી ઓછી હોય, ચાલી જાય. સુન્ની બેઅદબ કદી ના થઈ શકે. મારા ઈમામ કહે છે જ્યારે મદીના જાઓ ને તો આવી રીતના જાઓ, સર નમ है, आंखें खम है, फैली है जोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊं कहे गवाह, फिर रद हो ये शान कब करीमों के दर की है. सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है. मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे. सरकार में न अल्लाह है न हाजत अगर की है. सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख
एक बर की है। પછી મારા ઇમામ કહે છે ઉફ બેહયાઈયા ये मुंह और तेरे हुजूर गिनती गुलाम जादों में मादर पिदर की है। या रसूल अल्लाह મારા મા બાપ આપના ગુલામ હતા અને હું આપનો ગુલામ, બાકી મારી औकात તો નથી કે આપના દરે આવું। અને ત્યાં ઇમામ અહેમદ રઝા ફાઝિલે બરેલવી જ્યારે પોતાના નબીની શાનનો કસીદો પડતા હતા ને, એક બેઈમાન કહેવા લાગ્યો, હે ઇમામ અહેમદ રઝા, તમે રસૂલુલ્લાહ થી માંગો છો? તમે કીધું ને માંગेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। તમે રસૂલુલ્લાહ થી માંગો છો તો જન્નતમાં નહીં જાઓ, જન્નતમાં નહીં જાઓ। તારા મારા જેવો હોય તો પાછળ હટી જાય। પણ સુન્નીઓનો ઇમામ ઇમામ અહેમદ રઝા ઈ બેઈમાનને જોઈને કહે છે જન્નત ના દે, ના દે। યા રસૂલુલ્લાહ આપકી રોયત હો ખૈર સે, મારે ઈ જન્નતમાં જવું પણ નથી જેની તું લાલચ આપે છે। મારે તો ત્યાં જવું છે જ્યાં હુઝુર હોય। जन्नत न दे, न दे। या रसूल अल्लाह आपकी रोयत हो खैर से, फिर इस गुल के आगे किसे परवाह शकर की है। જ્યારે ગુલકંદ હોય તો શક્કર ઉપર કોણ મરે ભાઈ? માલિકે જન્નત અમારી સાથે છે। તું જન્નતનો ધોકો દઈ અને નબીથી દૂર ના કરી શક। પછી મારા ઇમામ કહે છે હટ मुनाफिक, दूर हो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। बदियुद्दीन अहमद जिंदा शमदार मदीना गया, हज કર્યું, હજ બાદ મદીના ગયા। હુઝુર પાક ખ્વાબમાં તશરીફ લઈ આવ્યા અને કેટલા વર્ષો બાદ હુઝુર પાકે કીધું કે હે બદિયુદ્દીન અહેમદ, आप इराक जाओ, नजफ ની અંદર મારો અલી તમારો ઇંતજાર કરે છે। મૌલા અલી શેરે ખુદાની બારગાહમાં આવ્યા, ચિલ્લા કશી કરી, મુરાકબો, ઇબાદત, ઇતિકાફ કર્યું છે। પછી આવાજ આવી, નિદા થઈ અને કીધું આપ કરબલા જાઓ। કરબલા પહોંચ્યા, અઈમ્મા અહેલે બેતના જ્યાં મઝાર હતા ત્યાં ત્યાં હાજરી દીધી છે। અને પછી આખરી વખત પાછી હુકમ થયું કે આપ મદીના જાઓ। પાછા મદીના આવ્યા, હિન્દુસ્તાન તરફ ઇશારો કરવામાં આવ્યો અને કહેવામાં આવ્યું જાઓ ઇસ્લામ ફેલાવો। ના ના ના, ઉમ્મતની અંદર માણસોને દાખલ કરો। બદયુદ્દીન અહેમદ જિંદા શમદાર જિદ્દા આવ્યા છે અને જિદ્દાથી જહાજ લીધું છે હિન્દુસ્તાન તરફ। અને જ્યારે જહાજની અંદર માણસોને બેઠા જોયા ને તો સૈયદ બદયુદ્દીન અહેમદ જિંદા શમદાર ઉભા થઈ ગયા અને ત્યાં અલ્લાહનો કુરાન માણસોને સંભળાવવા લાગ્યા। જે કુરાન સાંભળીએ એમને કુરાન સંભળાવ્યું અને જેમણે કીધું કે અમે કુરાન ઉપર વિશ્વાસ નથી રાખતા એમને તોરેત, ઝબૂર, ઇંજીલ સમજાવી અને હર કિતાબથી સાબિત કર્યું કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ના દીન ઇસ્લામની અઝમત શું છે। પણ સાહેબો, જહાજ જ્યારે ચાલતો હતો ને, બદયુદ્દીન અહેમદ જિંદા શમદારની તકરીર સાંભળી અને માણસો બગડી ગયા અને બગડી અને માણસોએ વિચાર કર્યું કે આમને પકડી અને દરિયામાં ફેંકી દઈએ। આ તો આપણા સામે સત્ય બોલે છે। આજે પણ જે તમને મીઠી મીઠી વાતો કરે ને ઈ જ પસંદ છે। અગર કોઈ આલિમે દીન હાક કહી દે, સચ બયાન કરી દે અને સાચી વાત કરે ને તો આપણા સમાજનો એટલો માદો નથી કે સત્યને કબૂલ કરે। સાહેબો, આ આદત મુનાફિકોની છે, આ આદત બેઈમાનોની છે। જે સચ્ચાઈને કબૂલ કરી લે ઈ તો ઇમામ હુસૈનના ગુલામોની અંદર શામિલ થઈ જાય છે। હે સચ્ચાઈ, હક પરસ્તી જેની અંદર હોય ઈ કોમ કદી રૂસવા ના થાય, ઝલીલ ના થાય, બરબાદ ના થાય। પણ સાહેબો, નફ્સ પરસ્તી છે, હક પરસ્તી નથી। બદયુદ્દીન અહેમદ જિંદા શમદારના વિરોધની અંદર માણસોએ નક્કી કરી લીધું કે આમને પકડી અને દરિયામાં નાખી દઈએ। સાહેબો, 20, 22, 25 વર્ષની ઉંમરનો નોજવાન આદમી સૈયદ આલે રસૂલ અને એકલા છે જહાજની અંદર। જ્યારે નાના મુસ્તફા જાને રહેમતના દીનની વાત કરી ને
માણસો બગડી અને આગળ વધ્યા. પણ સાહેબો, બદયુદ્દીન અહેમદ જિંદા શાહ મદાર પાસે તો કઈ નહોતું, પણ એમનો જે મદાર હતો ઈ મદાર રબ્બુલ આલમીન હતો. દાદા મદાર તો એવી તાકાત અને એવી બજાહિર શક્તિ નહોતા રાખતા કે આખા જહાજ વાળાઓ સાથે લડી શકે, પણ એમનો રબ ખૂબ તાકાતવર હતો. એમના રબને ગવારા ન થયું, એમના ખુદાને ગવારા ન થયું કે મારા વલીની કોઈ તોહીન કરે. અને સાહેબો યાદ રાખજો, ઓલમા કહે છે અઝાબે ઇલાહી માણસો ઉપર ત્યારે જરૂર આવે છે જ્યારે ઓલિયા અલ્લાહની, અલ્લાહ વાળાઓની ગુસ્તાખી અને બેઅદબી થાય. જોવો, નમરૂદ નામનો આદમી 300 વર્ષ સુધી માથાની અંદર પણ દુખાવો ના થયો. અલ્લાહ પાકે 300 વર્ષની ઉંમર અને ઢીલ દીધી. ફિરૌન નામનો આદમી તખ્ત ઉપર બેસી અને કહે છે અના રબ્બુકુમુલ આલા, ઈ છતાં પણ ઢીલ મેળી. મક્કાના ઈ કુરેશ એવડી મોટી મોટી જહાલતો ને એવડા મોટા મોટા ગુનાહની અંદર મુબ્તલા રહ્યા ને તો પણ ઢીલ મેળી. શામનો ઈ શરાબી શરાબ પીતો રહ્યો તો પણ ઢીલ મેળી. પણ જ્યારે યઝીદ ઇમામ હુસૈનના વિરોધમાં ઉતરી આવ્યો, અઝાબે ઇલાહી આવ્યો છે. જ્યારે અબુ જહલ હુઝુરના વિરોધમાં ઉતરી આવ્યો, અઝાબે ઇલાહી આવ્યું છે. જ્યારે ફિરૌન મૂસા કલીમુલ્લાહના વિરોધમાં ઉતરી આવ્યો, અઝાબે ઇલાહી આવ્યું છે. અને જ્યારે નમરૂદ ઇબ્રાહિમ ખલીલુલ્લાહના વિરોધમાં આવ્યો છે, અઝાબે ઇલાહી આવ્યું છે. બદયુદ્દીન અહેમદ જિંદા શાહ મદારની વાત ન માની ત્યાર સુધી ઢીલ હતી, પણ વિરોધમાં ઉતરી આવ્યા અને હઝરતને પકડી અને દરિયામાં ફેંકવાના પ્રોગ્રામ બનાવ્યા ને એવો તૂફાન આવ્યો છે કે આખો જહાજ ઈ તૂફાનની આટીમાં આવ્યો અને જિંદા શાહ મદારનો આખો જહાજ તહેસ નહેસ થઈ ગયો છે. ખાલી જિંદા શાહ મદાર એક તખ્તા ઉપર બેઠા છે, બાકી કોઈ આદમી જિંદા રહ્યો જ નથી. બધાય ખત્મ થઈ ગયા, બધાય ફિનિશ. અને જિંદા શાહ મદાર કેટલા દિવસો સુધી, કેટલા મહિનાઓ સુધી ઈ તખ્તાને પકડી અને તરતા રહ્યા. કેટલા મહિનાઓ, દિવસો સુધી તરતા તરતા તરતા. ઈ અલ્લાહની ઝાત છે જેમણે જિંદા શાહ મદારના તખ્તાને સાહિલ કિનારો દીધો છે અને આપ ખંભાતના કિનારે પહોંચ્યા છે. ખંભાતના કિનારે જ્યારે જમીન ઉપર પહોંચ્યા, અલ્લાહનો શુક્ર અદા કર્યું, વુઝુ કરી અને નમાઝો અદા કરી અને હાથ ઉપાડીને સૈયદ આલે રસૂલ શું કહે છે? એ મારા રબ, એ મારા પરવરદિગાર, મેં તારા મહેબૂબના દીનને ફેલાવવાનો અઝમ કર્યું છે, ઈરાદો કર્યો છે. મોલા, મને ભૂખ લાગે, ખાવામાં મારો ઘણો સમય બરબાદ થઈ જાય, કદાય હાજતમાં મારો ઘણો સમય બરબાદ થઈ જાય, કપડા મેલા થાય, કપડા બદલવામાં, ધોવામાં ઘણો સમય બરબાદ થઈ જાય. એ મારા રબ, તારો અહેસાન કે તમને જિંદગી દીધી, હજી એક અહેસાન કરી દે ને, મને ખાવા પીવાથી આઝાદ, કપડા બદલવાથી આઝાદ, સૂવાથી આઝાદ અને એટલો સમય દઈ દે કે હું બાકીના સમયમાં પણ તારા મહેબૂબના પેગામને માણસો સુધી પહોંચાડતો રહું. આવી અરજી અને દુઆ કરી. અલ્લાહ પાકે દુઆ સાંભળી લીધી. આપ કિનારા ઉપર ઊંઘના આલમમાં છે અને શું જોવે છે કે કોઈ આવી અને જિંદા શાહ મદારને ઉઠાડ્યો અને હાથ પકડી અને લઈ જવા લાગ્યા. હાથ પકડવા વાળાને પૂછ્યું, આપ કોણ છો? કીધું, મારું નામ ખિઝર છે. મને ક્યાં લઈને જાઓ છો? કીધું, તમારા નાના મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની બારગાહમાં. સૈયદ બદયુદ્દીન અહેમદ જિંદા શાહ મદાર કહે છે, મને એવી હવેલીમાં લઈ જવામાં આવ્યું જે હવેલીની અંદર હું મારી આંખોની સામે ફરિશ્તાઓને જોઉં છું, રિજાલુલ ગૈબને જોઉં છું, ઓલિયાને જોઉં છું, અને અંબિયા પણ છે અને સહાબા પણ છે, અને મોટા તખ્ત ઉપર મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ વિરાજમાન છે. હે आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खल्क से औलिया
औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी बदियुद्दीन अहमद जिंदा समदार किए छे। मैं नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोયું ने तो હું સીધો હુઝુરના કદમોમાં બેસી ગયો અને રસૂલુલ્લાહે કીધું, એ સૈયદ અહેમદ, આપે ગજબ દુઆ કરી છે, દરેક કામથી બેનિયાઝીની દુઆ। કીધું, હા નાના જાન, આ આપના ઉપર નાઝિલ થવા વાળા કુરાનને ફેલાવવા માટે, દીન ઇસ્લામની દાવતને ફેલાવવા માટે સમય મારો બધો ખર્ચ થઈ જાય છે, ખાવા પીવા અને સુવામાં, કપડા બદલવામાં અને ધોવામાં। આકા કંઈક કરમ કરી દ્યો ને કે હર લમ્હા હું તમારા મિશનને પૂરો કરતો રહું, તમારા કામને આગળ વધાવું। સૈયદ બદયુદ્દીન જિંદા શમદાર કહે છે, હુઝુર પાકે ઈશારો કર્યો છે અને નૂરાની કટોરો આવ્યો અને રસૂલુલ્લાહે પોતાનો હાથ મુબારક ઈ વાટકાની અંદર કટોરામાં દાખલ કરી અને ખાવાનું મળાવી અને સીધો નિવાલો મારા મોઢાની અંદર દીધો છે। કીધું 7 અથવા 9 નિવાલા ખવડાવ્યા। શું હતું ઈ? કીધું ખબર નથી, દૂધ ચાવલ જેવી કોઈક વસ્તુ હતી। પણ સૈયદ બદયુદ્દીન જિંદા શમદાર કહે છે, હુઝુર પાકે નિવાલા ખવડાવ્યા અને મને લિબાસ દીધો અને કીધું, આ લિબાસ જ્યાર સુધી હયાત રહેશો કદી ગંદુ નહીં થાય, કદી મેલું નહીં થાય। અને મેં નિવાલા ખવડાવ્યા છે, હવે કયામતના દિવસ બાકીના નિવાલા ખવડાવીશ। આખી જિંદગી તમને ભૂખ નહીં લાગે, આખી જિંદગી ભૂખ નહીં લાગે। અને સાહેબો, ઓલમાં એમ પણ કહે છે કે બદયુદ્દીન અહેમદ જિંદા શમદારે શાદી નહોતી કરી, એટલે કે પરિવારને સંભાળવામાં સમય ખર્ચ થઈ જાય તો ઇસ્લામની દાવતને કઈ રીતે આગળ લઈને ચાલે, એટલે આપે નિકાહ નહોતી કરી અને નિકાહ ના કરવાના કારણે આપ કસરત સાથે રોજા રાખતા હતા। અને જે નોજવાન ઈ તાકાત નથી રાખતો કે નિકાહ કરી શકે તો ઓલમાં કહે છે રોજા રાખે, કેમ કે એની શહેવત ત્યારે જ કાબુમાં આવશે જ્યારે એ કસરત સાથે રોજા રાખશે। સાહેબો, સૈયદ બદયુદ્દીન જિંદા શમદાર કહે છે, બજાહિર તો એ ખ્વાબ હતો, પણ જ્યારે આંખ ખોલી ને તો એ દૂધ ચાવલના નિવાલા મોઢાની અંદર મોજૂદ છે, હાથમાં લિબાસ મોજૂદ છે। અને પછી મેં જે લિબાસ ઝેબે તન કરી અને પેગામ સંભળાવવાનું ચાલુ કર્યું છે, એવડી તવીલ ઉમ્ર આપે પાઈ છે અને ઈ તવીલ ઉમ્ર સુધી ખાધા પીધા વગર અને કોઈ જાતનો બીજી જગ્યાએ સમય ખર્ચ કર્યા વગર ઇસ્લામ ઇસ્લામ અને ઇસ્લામની તબલીગમાં આખી જિંદગી બસર કરી દીધી છે। અને સાહેબો, કરામતો તો એમની ખૂબ છે અને એમનો સફર પણ ઘણો લાંબો છે। ખાલી બે વાતો કરી દઉં, અગર સાંભળવી હોય તો, કે તકલીફ પૂરી કરી દઉં? સાંભળવી છે તો મોહબ્બતથી કહેજો સુભાન। ગાલિબન આપ અજમેર શરીફના કરીબ હતા અને એક બીજા ધર્મનો આદમી એમ વિચારવા લાગ્યો કે જ્યારે પણ બદયુદ્દીન અહેમદ જિંદા શમદાર આવે છે ને, દુનિયા એમના કરીબ થઈ જાય છે, બધા માનવા લાગે છે, ઇજ્જત કરે છે, એહતરામ કરે છે। તો હું માઝલ્લા આપને ખોટો સાબિત કરી દઈશ, એટલે કે મારા મુરીદીનનો હલકો અને મારા ચાહવા વાળાઓનો હલકો ન તૂટે। એના ઘણા હલકાના માણસો જઈ અને જિંદા શમદારના મુરીદ બની ગયા અને મુસલમાન બની ગયા। એ બીજો આદમી વિચારવા લાગ્યો કે હું માઝલ્લા એમને ધોકો દઈ દઈશ। ઈ ધોકો દેવા માટે એને લોખંડના ચણા લીધા છે અને એની ઉપર કલર પણ ઈ સમયમાં ચણા જેવો કરી દીધો અને બદયુદ્દીન અહેમદ જિંદા શમદારની સમક્ષ લઈને આવ્યો અને આવીને કહેવા લાગ્યો, હઝરત આ હદિયો છે, આ તોફો છે, કબૂલ કરો। જિંદા શમદારે હાથ લગાવ્યું નથી, હે और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद जे ई नाना नो नवासो होय। भाई लोखंडનો ચણા ઉપર કલર કરીને એમની સામે શું છુપી શકે? પણ જિંદા શમદારે હાથ લગાવ્યો નથી। આપ કહેવા લાગ્યા, મારો રોજો છે, હું ના ખાઈ શકું। એ કહેવા લાગ્યો, ના ના હઝરત ખાઓ। કીધું મારો રોજો છે। એને કીધું આ ચણા તમારે ખાવા પડશે।
જિંદા સમદારે એના વાસણની અંદર ઈ લોખંડના ચણાને હાથમાં લીધા છે અને જમીનની અંદર નાખી અને ઉપર માટી નાખી દીધી અને હાથ ઉપાડીને કીધું, મોલા ચણા મેં નાખી દીધા છે, ઉગાવી તારે દેવાના છે. ચણા મેં નાખી દીધા છે, ઉગાવી તારે દેવાના છે. આ શબ્દ હજી કીધા છે. સાહેબો, અસલી ચણો ઉગે ને એને પણ કમસે કમ અઠવાડિયું જોઈએ, પણ જિંદા સમદારના હાથ નીચે નથી આવ્યા કે લોખંડના ચણામાંથી અસલી ચણો ઉગાડી અને સૈયદ દેખાડી દીધો છે. ઈ માણસો જે ઇમ્તિહાન લેવા આવ્યા હતા ને કદમોમાં પડી ગયા. હુઝુર, આ શું છે? કીધું, સાંભળો, ખોટો આદમી કદી વલી ના હોય અને વલી કદી ખોટો ના હોય. ખોટો આદમી વલી ના હોય અને ખોટો કદી વલી ના હોય. બદયુદ્દીન અહેમદ જિંદા સમદાર ને અલ્લાહ પાકે ઈશાન અતા કરી હતી. આખરી અને અઝીમ વાત હું કહેવા લાગ્યો છું. હઝરત સૈયદ બદયુદ્દીન જિંદા સમદાર એટલે ઇબાદત કરતા હતા, એટલી રિયાઝત કે આમ ઇન્સાનની ઈ તાકાત નહોતી કે આપના ચહેરાએ અનવરને ઈ જોઈ શકે. આપના ચહેરા ઉપર હંમેશા કપડો નાખેલો રહેતો હતો અને જ્યારે પણ આપ ચિલ્લો કરીને બહાર નીકળે ને તો પછી ચહેરાની ચમક દબક કંઈક અલગ જ હોય. એટલી સુંદરતા ને એટલો નૂર આપના ચહેરાથી જાહેર થતો હોય ને કે પોતાનો ગેર પણ જ્યારે ચહેરો જોવે ને તો એમ કહે કે દાદા મદાર, આપને માનવા માટે કોઈ દલીલની જરૂરત નથી, કોઈ કિતાબ જોવાની જરૂરત નથી. આપનો ચહેરો બતાવે છે કે આપ આલે રસૂલ છો. માણસો કલમો પડી લે. બદયુદ્દીન જિંદા સમદાર સુરતની બંદરગાહના કરીબ છે અને ઈ માણસો થી મુલાકાત કરતા હતા જે હજ કરવા જાય છે. મુલાકાત થતી હતી અને ત્યાં લાહોરના એક શેખ આવ્યા હતા, શેખ લાહોરી. એમનાથી મુલાકાત થઈ તો સરકાર જિંદા સમદારના ચહેરાથી થોડો કપડો હટ્યો ને શેખ લાહોરીએ બદયુદ્દીન અહેમદ જિંદા સમદારનો ચહેરો જોયો છે. કવરેજ ક્ષેત્રની બહાર ચાલ્યા ગયા. કોઈ હોશ જ બાકી ના રહ્યો. હે, મદહોશ થઈ ગયા. कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है. अरे चांद से बढ़ के एड़ी हो, फिर रुखसार का आलम क्या होगा. એટલો સુંદર, એટલો નૂરાની ચહેરો. શેખ લાહોરી ભૂલી ગયા કે હજ કરવા જવું છે, અહીંયાથી જહાજ પકડવાનું છે, બધું ભૂલી ગયા અને દાદા મદારના ચહેરાને જોઈ અને ગુમ. જ્યારે હોશ આવ્યો ને તો શું જોવે છે? હાજીઓના બધાય કાફલા રવાના થઈ ગયા છે. કઈ નથી, બધું ખત્મ થઈ ગયું, બંદરગાહ ખાલી. અને દાદા મદાર ચિલ્લા કશીની અંદર ઇબાદતમાં, રિયાસતની અંદર મશગુલ છે. જ્યારે શેખ લાહોરીએ જોયું કે કોઈ રસ્તો નથી, ચીખ લગાવી અલ્લાહુ અકબરની અને બેહોશ થઈ અને પડી ગયા. જિંદા સમદાર આવ્યા છે, ઉપાડી અને પોતાની પાસે બેસાડ્યું અને કીધું, શેખ લાહોરી, તમને કઈ વાત ગમગીન કર્યું? કીધું, હઝરત, હજ કરવા લાહોર થી સુરત પહોંચી ગયો હતો અને સુરત થી જવું હતું જિદ્દા, પણ આપના ચહેરાના તસવ્વુરમાં એવો ખોવારો ને કે બધા જહાજ વયા ગયા અને ભૂલી ગયો હું તો ખુદને પણ. બદયુદ્દીન જિંદા સમદાર કહેવા લાગ્યા, બસ આટલી વાત તમને ગમગીન કર્યા છે? કીધું, હઝરત, આ નાની વાત નથી. આખી જિંદગીની કમાઈ લગાવી અને ટિકિટ બનાવી હતી. જહાજ ચાલ્યો ગયો, હું તો બરબાદ થઈ ગયો. હું મારા શહેર જઈ અને માણસોને કઈ વાત કરીશ અને કેમ ચહેરો દેખાડીશ? જિંદા સમદાર રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુએ શેખ લાહોરીને કીધું, હાથ વધાવો. આપે પોતાના હાથમાં શેખ લાહોરીનું હાથ લીધું છે. અલ્લાહુ અકબર કહી અને હાથને થોડોક ફેરવ્યો ને શું કહે છે? હાથ તો સુરતમાં ફેરવ્યું છે પણ ચક્કર પૂરો નથી થયો કે દાદા મદારે મને મક્કાની અંદર નાખી દીધો છે. મક્કા શરીફ પહોંચાવી દીધો. પહોંચી ગયો અને ઈ સાથીઓ જે મારા પહેલે ચાલ્યા ગયા હતા ને ઈ પણ 8-10 દિવસ પછી આવ્યા.
હું પહેલે પહોંચી ગયો અને મેં તો તૈયારી કરી અને હજ મુકમ્મલ કરીને પછી વિચારવા લાગ્યો કે હવે આમાં પાછું બધાની સાથે જવાનું છે કે દાદા મદાર મદદ કરવાના છે. અલ્લાહુ અકબર. હવે ટાવર પકડાનો છે. પહેલે ચાલ્યો ગયો, હવે પકડાઈ ગયો. કેવા પકડાનો કે મતાફની અંદર મદીને મુનવ્વરા મક્કાની ઝિયારત મુકમ્મલ થઈ મદીના ગયા અને દાદા મદારને યાદ કરીને કીધું, સરકાર હવે પાછી કરમ કરી દો, હાથ વધાવ્યું છે. દાદા મદારે હાથ પકડી અને ખેંચી અને સુરતની બંદરગાહ પહોંચાડી દીધું છે. એવા અલ્લાહના વલી. અને કોઈ કહેશે કે આ વાતોમાં કોઈ સચ્ચાઈ નથી, અમે તો નથી માનતા. હું કહું છું, હઝરતે સુલેમાન અલૈહિસ્સલામ ની ઉમ્મત નો વલી હતો અને ઈ જીન હતો જે કહેતો હતો કે મજલિસ પૂરી થશે ને એના પહેલે બિલકીસ નો તખ્ત લાવી અને મૂકી દઈશ. પણ હઝરતે સુલેમાન અલૈહિસ્સલામે કીધું, મજલિસ પૂરી થવા સુધી તો તખ્ત તમે પહોંચાવશો તો મોડું થઈ જશે, એના પહેલા તખ્ત પહોંચાવી દો. બિલકીસ નો તખ્ત મજલિસ પૂરી થવા પહેલા કોણ લાવી શકે છે? તો આપની ઉમ્મત નો વલી ઉભો થયો જેમનું નામ આસિફ બિન બરખિયા છે અને કહે છે કે સરકાર આપની આંખ ઝપકશે એના પહેલા હું તખ્ત લાવી અને હાજર કરી દેવાનો છું. સૂરે નમલ ની અંદર કિસ્સો મોજૂદ છે. સુલેમાન પેગંબરે આંખ ઝપકી નથી, તખ્ત લાવી અને મૂકી દીધો. સુલેમાન અલૈહિસ્સલામે કીધું, વાહ આસિફ બિન બરખિયા, તમારી તો શાનદાર તાકાત છે. કીધું, આ મારી તાકાત નથી, હાદા મિન ફઝલ રબ્બી, અમારા રબનો ફઝલ છે, અમારા રબનો ફઝલ છે. હું કહું છું, સુલેમાન અલૈહિસ્સલામ ની ઉમ્મતના વલીને અલ્લાહ ઈ તાકાત દે કે બિલકીસના તખ્તને આંખ ઝપકવા પહેલે જો વલી લાવી શકતા હોય ને તો મારા નબીની ઉમ્મતનો મદાર આંખ ઝપકતા પહેલે મક્કા અને મદીનાથી મુરીદને પહોંચાવી અને લાવી શકે છે. અલ્લાહે પાકે શાન અને તાકાત દીધી છે. પણ સાહેબો, એમની શાન અઝમત ઉપર ઇનકાર નથી. બસ જરૂરી ઈ છે કે આપણે એમના મિશનને આગળ વધારીએ. આપણે મોબાઈલની અંદર જેવા તેવાની સાથે સમય પસાર ન કરીએ. તકરીર પણ ખાલી સહી સુન્ની ઉલ અકીદા આલિમે દીનની તકરીર સાંભળીએ. એવાની તકરીર કદી ના સાંભળો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દરૂદ પડવાનું મન ન થાય. તકરીર એમની સાંભળો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દરૂદ પડવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે. પોતાનો મોબાઈલમાં પણ સમય તકરીરની અંદર, કુરાને પાકની તિલાવતની અંદર, નાતે પાકની અંદર ગુજારો. એટલે કે સારાની સંગત તમને સારો બનાવશે, ખરાબની સંગત તમને ખરાબ બનાવી દેશે. અને જે સંગત તમારી અંદર હશે એ જરૂર જાહેર થશે. સરકાર જિંદા શમદારની જિંદગીનું એક અવ્વલ કામ તાલીમ, તાલીમ અને તાલીમ રહ્યું છે. આપણે પણ પોતાના મદ્રસાને, સ્કૂલોને મજબૂત કરીએ અને આપણી કોમ જે ઇલ્મથી અને શિક્ષણથી દૂર થઈ ગઈ છે એમને તાલીમ તરફ લઈ આવીએ. કેમ કે ઉમ્મતે મુસ્લિમાનો વકાર તાલીમ છે, આપણી ઇજ્જત તાલીમમાં છે. મોલા તાલાની બારગાહમાં આ દીવાન પરિવાર માટે, બધાય ભાઈઓ બહેનો માટે, આ ઓલમા સાદાત જે અમારા સરોના તાજ છે એમના માટે દુઆ કરું કે મોલા અમારા બધાયની હાજરી તારા વલીના જિક્રની અંદર કબૂલ ફરમાવી લે. મોલા અમારા તકરીર કરવામાં, અમારા ભાઈઓ બહેનોના તકરીર સાંભળવામાં કોઈ ભૂલ ચૂક, ખતા, લગઝિશ, ગલતી થઈ હોય તો તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લૈલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિ વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલ.